कौन कहाँ नहीं कोई दूजा कौन कहाँ नहीं कोई कौन कहाँ नहीं दूजा। वाह वाह, दूजा कौन कहाँ नहीं कोई, सब में है एक निरंजन सोई। गुरु बाबा मेहरबान जगत गुरु जी सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी का उचारते पवित्र श्री मुखवाक जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पन्ना 223 ते सुभाईमान है। माणयोग ज्ञानी जी होरां दे पासों बहुत प्यार सहित जिन्हों ने सानू सरवण करवाया है, आपां ने जुड़ के सरवण किया। इस तो पहला आशा की वार संपूर्ण आशा की वार शब्दां सहित माणयोग ज्ञानी जी भाई साहब जी रागी साहबान सानू सरवण करवा के गए ने। आप सारे भले भागां वाले हो ਜਿਹੜੇ सतगुरु महाराज धन गुरु हरकृष्ण साहब जी उन्होंने पावन चरण छोह स्थान ते गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे जुड़े बैठे हो। और ऐसे कई चेहरिਆਂ ਨੂੰ मैं पछाणदा, टैलीविजन ते भी देखने का मौका बनता रहता है, जिन्हां दे उपर गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश है। बड़े उद्यम के नाल अमृत वेले सावधान हो के नितनेम करके ते समय नाल संगत विच आण जुड़ बैठते ने, कीर्तन भी सरवण करते हैं और विचार भी शब्द की विचार भी सरवण करते हैं। मेरे भले भाग बाहर विचरदियां होइयां वसदियां होइयां चलदियां चलदियां जदों किते भी समा बनता है, तुहाडे दर्शन करन दा चाह आउंदा है, उमाह आउंदा है, तो इस स्थान का पावन स्थान का सुंदर प्रबंध धर्म प्रचार के मुखी सज्जन और होर सारी कमेटी मानयोग सिंह साहब जी मेरे धन्यवाद के पात्र ने, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਾ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। और ये भी पावन शब्द जोड़ा सी ना गुरु नानक साहब का गौड़ी गुआरेरी प्रकार का शब्द सी अष्टपदी, जो 8 पदां ते आधारित है। अज भी अष्टपदी 8 पदां ते आधारित है। दोहां विच फर्क सिर्फ इतना है कि कल का जोड़ा शब्द सी एक एक पद दियां 4-4 तुकां सन, अज दे एक एक पद दियां 2-2 तुकां ने, 2-2 पंक्तियां ने। ਜਿਹੜਾ ख्याल मैं तुहाडे ध्यान विच लियाउणा चाहुंदा, कल सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने इत्थों बचन शुरू किया सी, हौमै करतियां ना सुख होए। हौमै करतियां ना सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए। सगल बिगूते भावै दोए, फिर सो कमावै जो लिखिया होए। रहाओ दियां पंक्तियां विच सतगुरां ने ना इस भुल नूं जूए दे नाल तशबीह दित्ती सी, उदाहरण दित्ती सी। ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मंगै, हाँ जी नाम विसारी। देखो कभी किसी ने नहीं सुनिया होगा, अजोके समय भी नहीं सुनिया होगा कि कोई
जुआरीआ अमीर हो के मरिया होवे, भुलेखा ही बनया रहिंदा है। अगली 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 बाजी के चक्कर विच ही रहिंदा है। जिहड़ा कुछ पल्ले भी हुंदा है ना, वो उजाड़ के आ जांदा एक दिन। ते सतगुरु जी महाराज ने ना समझाई सी बात, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੂਏ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ, ਮਨ ਮਤ ਝੂਠੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਾਮਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ, ਵਿਨਾਸ਼। ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ। ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਆਖਾਂ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਆਖਾਂ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਮਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਡੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਸੈ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤਿਆਂ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਦੀ ਤਿਆਗ, ਖੁਦੀ ਹਉ ਮੈਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ। ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੁਣ
कि एक दी गल की जा रही है, ओंकार की गल नहीं की जा रही, या ओंकार की गल की जा रही है, एक दी गल नहीं की जा रही। सतगुरां ने सुचेत कर दिता, निरंकार आकार है आपे, बस और नहीं कुछ, एक ओंकार। जिस वेले सुरती साड़ी इथों थिड़क जाती है ना, फिर काम क्रोध अहंकार, नतीजा की निकलता है? विनाश। वाहिगुरू, विनाश। मानयोग भाई साहब होरां ने ना अनाउंसमेंट करदे होए दिहाड़ा चेते करवाया। दिहाड़ा की चेते करवाया? ननकाना साहब दी शहीदां दा दिन आ रहा है, जिहड़ा सारे पंथ दे विच 21 तारीख नूं 21 फरवरी नूं इस वारी भी मनाया जा रहा है, और चिरां तो लैके ने 21 फरवरी नूं ये दिहाड़ा मनाया जाता है। और तुसीं भी प्रबंध वालों भी जिवें प्रोग्राम की तरतीब दी गई है आपने श्रवण किया। मैं एक नुकता तुहाडे ध्यान विच लियावां, इतिहासक तौर पर है। ननकाना साहब दा साका वापरन तो पहलां जनवरी महीने दे विच पहलां सच्चा सौदा जिन्हों असीं अजकल आखते हैं ना, अस्थान का नाम वैसे खरा सौदा है, गुरुद्वारा खरा सौदा, जिहड़ा सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी की याद में बनया होया है। उत्थों का प्रबंध भी महंतां दे कोल सी, ते महंतां विचों महंत जिहड़ा ननकाने वाला, ननकाना साहब वाला महंत सी, इस दा ही इत्थे प्रबंध सी। और एक दिन ऐसा आया, उत्थों दीयां कुरीतियां नूं दूर करने वास्ते खालसा जिहड़ा सी ना सनदबद्ध होया, कमर कस्सा उसने किया, असी नहीं संभाल करांगे तो कौन करेगा। महंत नूं सद लिया, उस दे चेलियां नूं सद लिया, सारियां नूं जिहड़े उत्थे भी संभाल करदे सन। जुड़ी संगत दे विच सारियां दे सन्मुख सरदार करतार सिंह ਚੱਬਰ, जथेदार करतार सिंह ਚੱਬਰ होरां ने सवाल किया, महंत जी तुहानूं पता है कि गुरु नानक साहब ने एक ओंकार दे लड़ लाया सानूं? कहन लगे बिल्कुल मैनूं पता है, एक ओंकार। कहंदे ने तुसीं अरदास फिर एक ओंकार दे सामने करदे हुंदे हो? कहंदे मैं समझिया नहीं। हुण समझण वाली गल ये सी, जिथे खड़ो के अरदास करदे सन ना, सामने आला बनाया सी ते आले दे विच मूर्तियां रखियां होईयां सन। कहन लगे फिर तुसीं जिस वेले अरदास करदे हो, कड़ा प्रसाद लैके आउंदे हो ते आखदे हो महाराज भोग लाओ। उदासी लोग इवें आख्या करदे सन, निर्मले आख्या करदे सन। तुसीं ये आखदे हो ना, तां तुसीं किस नूं सन्मुख हो के कह रहे हो? सन्मुख तां तुहाडे आले दे विच मूर्तियां रखियां होईयां ने। कहन लगा मैं मनदा, बिल्कुल इवें ही है। बाकी होर विचारां होईयां, जिहड़ियां होर कुरीतियां हो रहीआं सी, उन्हां दा भी हवाला जिहड़ा सी उत्थे दिता गया, और आखिया गया तुसीं इत्थे ना असीं लिखदे हां ते तुसीं साइन कर दिओ कि ਇਹ तुसीं मर्यादा दे विच भुल्लां कर रहे हो, जिस करके असीं तुहानूं सुचेत कर रहे हैं कि तुसीं ठीक करो। दस्तखत करन तो इनकारी हो गया, कहने लगा मैं दस्तखत नहीं करने। लेकिन ਇਹ सारा कुछ जिहड़ा सी ना, ये तो ननकाना साहब का पावन अस्थान जो जन्म स्थान है, जिथे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महाराज के प्रकाश के नाल ही इत्थे भी मूर्तियां टकाइयां होईयां सन अंदर। नतीजा की निकलदा सी भला? ध्यान रखियो जे, सुरती उस पॉइंट ते अपना ध्यान रखियो जे। दूजा कौन कहाँ नहीं कोई। जिस वेले असी एक निराकार करतार दी बजाए उसनूं किसी रूप दे विच, पत्थर रूप दे विच उसनूं मूर्ति मन लिया, ये भगवान है, ये करतार है, तो भुल गई। ये भगवान है, ये करतार है, उसदे सन्मुख असी अरदासां करन लग पईए, तो गल नहीं बनेगी ना ठीक। ये सब कुछ जिहड़ा है बाबा कबीर जी होरां दा शब्द
ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਲਣੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਣ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੁੱਲੀ ਮਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਥਿੜਕੇਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਥਿੜਕੇਗਾ ਜਿਸ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਿਨਾਸ਼। ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਓ ਜੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਚੰਦਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਆਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਆਖੈ ਦੋਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੈ ਦੋਏ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਮਾਰ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਥਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ।
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ 1921 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। 103 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ? ਹਾਰ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਰੈਣੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਆਖੈ ਦੋਏ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਮਰ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋਏ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋਏ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਏ, ਹਰ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ, ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋਏ, ਰਵ ਸੱਸ ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਲਾ। ਰਵੀ ਅਤੇ ਸੱਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੀ ਦੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਰਵ, ਹੇ ਸੱਸ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਰਵ ਦੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਅਤੇ ਸੱਸੀ ਕੀ ਹੋਏ? ਰਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸੱਸੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਿਆਲਾ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਲਾ। ਬਾਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਪਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਲਪਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਲਪਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਬਾਲਪਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬੁਲੰਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਕੰਨ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਏਕ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਾਰੈ ਆਪੇ ਛੋੜੈ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੈ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਭਤ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮੇਨਾਥਪੁਰਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਪੁਰਮ ਵੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਆਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਨਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਸਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਅਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥੀ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭਾ ਫਿਰ ਦੇਖੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਭਲਿਓ ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਨਮਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ, ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕ ਹੈ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਰਵ ਸਸ ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਲਾ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਵਾਲੇ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਏਕ ਬੁਝਾਇਆ। ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਵਿਟੋਂ ਮਹਿਨਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥਿੜਕ ਜਾਣ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਭਲਾ? ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼, ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁਚੇਤਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ, ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਮਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਘਾਸ ਘਾਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੋਂ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੋਂ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਛੱਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਘਾਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਘਾਹ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਘਾਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਦੇ ਬੋਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਛੱਟਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਬਣੀ, ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਪ, ਝੂਠ ਕਹੋ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਪ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ, ਰਹਾ ਦੋਵੈ ਖਸਮ ਏਕ ਹੋ ਜਾਨ। ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕ ਪਟਣ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਕੋ ਸੇਵੀ ਕਿਸ ਕੋ ਰੱਦ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਸੇਵੀ ਦੂਜਾ ਰੱਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਬਚਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ ਮੱਠ 'ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਠ, ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ ਦਾ ਮੱਠ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਤਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੱਠ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ।